салому дуруд нисори якояки шумо бо тамошобинони азиз. Дуруд ба ҳама он нафароне ки ин замон моро мебинанд. бо барномаи навбатии чеҳраи ошно меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо азизон ҳастем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо бошад яке аз чеҳраҳои шинохтаи шаҳри Панҷакент ҳастанд Шириншоҳ Нуруллоев. ба барнома шуморо хушомадед мегӯем. барномаи чеҳраи ошноро мо дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятӣ ибтидо роҳандозӣ намудем таҳти як лоиҳа рушди рӯзноманигорӣ дар шаҳри Панҷакент. аз ин хотир хостем он ҳама нафароне ки қалам ба даст доранд, рӯзноманигор ҳастанд, баҳри фазои иттилоотии ҷомеаи шаҳри Панҷакент талош меварзанд ба барнома даъват намоем то каме аз рӯзноманигорӣ нақл бикунанд, то каме нақл бикунанд ки дар рушди ин соҳа, дар рафти корҳои рӯзноманигориашон чӣ ҳаводисҳо шудааст ва чӣ чизҳои ҷолиб буд. сараввал мехостам фикри шуморо дар бораи ҷавонон, чун мо чанде аз ҷавононро пурсон шудем, мегӯянд мо метавонем бе оне ки риштаи рӯзноманигориро биомӯзем, рӯзноманигор бишавем. шумо чӣ фикр доред, чӣ ақида доред? бори дигар салому дуруд барои ташриф ба ин кушонаи меҳр ташаккури зиёд арз мекунам. воқеан саволе ки шумо пешниҳод кардед барои ман хеле ҳам андешаи олӣ аст. чаро? зеро ки рӯзноманигор ин меҳр аст, ин шавқ аст. агар дар ниҳоди насли наврат ё дар ниҳоди ҳар кас агар рӯзноманигорӣ набошад, рӯзноманигори хуб шуда наметавонад. ва имрӯз ҷаҳонро фазои иттилоотӣ умуман ахбори омма ҳамчун як рӯзноманигор баҳо медиҳам ки яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҷаҳонӣ дар фазои иҷтимоӣ ин рӯзнома ва масъалаҳои мубрими рӯзноманигорӣ аст. бояд андешаи дигар ин аст ки рӯзноманигор аз хурдӣ кӯшиш мекунад ва пайваста талош мекунад ки дарди мардумро, яъне ки воқеияти аслии мардумро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонад. ва имрӯз ҳастанд, хушбахтона ҳастанд рӯзноманигорое ки бо забонҳои гуногун дар сайтҳои иҷтимоӣ умуман фейсбук, инстаграм, ютуб фаъол ҳастанд ва ин ё он мавзеъҳои таърихии тоҷикистони азизи моро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд. ин боиси ифтихор аст. аммо новобаста аз будани рӯзноманигорои хубу варзида вомехӯрем рӯзноманигоре ҳастанд ки умуман дониши казоӣ надоранд ва худро ҳамчун рӯзноманигор дар сайтҳои маҷозӣ иҷтимоӣ худро нишон медиҳанд ва обрӯю нуфузи рӯзноманигор бори дигар коҳиш медиҳанд. ин барои мо хеле ҳам як чи аст мегӯянд, як мутаассифона як доғ аст. ва рӯзноманигор бояд чӣ хеле гуфтем дарди дили мардумро гӯяд ва чизе ки аслӣ ҳаст, чизе ки мубрам аст, ҳамон чизро ба ҷаҳониён маърифӣ карда тавонад. масалан ман ки ҳамчун роҳбари дафтари матбуоти кумитаи иҷроия ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳастам, гузоришҳои ман махсусан ба таври реалӣ, ба таври воқеият нависта мешавад. ҳеҷ гуна масалан муболиғае, ҳеҷ гуна масалан барои сухан либоспӯшондане вуҷуд надорад. ташаккури зиёд. чун гуфтем, Шириншоҳ Нуруллоев, роҳбари дафтари матбуотии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳастанд. шумо дар ин соҳа фаъолият мекунед ҳамчун рӯзноманигор ва ҳар мавзӯи ё ҳар ҳаводис, ҳар коре ки дар кумитаи иҷроия анҷом дода мешавад, шумо онро дар сомонаҳои иҷтимоӣ менависед ва муаррифӣ месозед. бале. вале ҳастанд дар воқеаҳо, аз ҷумла дар ягон ҳодисаи мудҳише ки мешавад, нақши рӯзноманигор дар он ҷо хеле аён аст ва рӯзноманигор бояд тавонад онро нишон бидиҳад ҳам ба ҷомеа, ҳам ба он мақомотҳои дахлдоре ки он ҳаводисро баррасӣ мекунанд. шумо дар ин чӣ ақида доред? дар ин бора рӯзноманигор бояд чӣ гуна дар он ҷо муаррифӣ бикунад он воқеаро? андешаи ман ҳамин аст ки пас аз даргириҳои марзии қирғизистону тоҷикистон воқеан дар ахбори иҷтимоӣ, фазои иҷтимоӣ гем хато намекунем, ҷангҳои иттилоотӣ ба миён омад ва рӯзноманигори тоҷикистон, рӯзноманигорон тоҷикистон дар коллективи ва рӯзноманигори қирғизистон дар коллективи байни ҳамдигар муноқишаҳои чӣ карданд? Муноқишаҳои иҷтимоӣ карданд ки ин боис шуд ки як ҷанги иттилоотии рӯзноманигорӣ ба миён орад.
چه خیلی که سوال دادید روزنامه‌نگار حقیقی آن است که یک چیز را به طور ریالی گفتیم پیشنهاد میکند و به جهانیان معرفی کردن میتواند و در این حوادث روزنامه‌نگار و نقش روزنامه‌نگار در این یا اون چهاربینی یا در این یا اون پرابلم هایی که در سایت های اجتماعی میشه باید خود را عمیق و دقیق و به طور ریالی مشخص کرده تواند یک حادثه را به یگان کمی کاستی به یگان ریزانیدن و چکانیدن باید به مردم نشان دهد مثلا همون خانه مثلا همین بینایی که میگیم همین کوه لایقی که میگیم اگر مثلا خدای نخواسته یگان زمین لرزه میشود یا یگان حادثه های ناخوش میشود همون بینا اگر فرو رود روزنامه‌نگار باید به طور ریالی نویسد مثلا چی داشت چی گونه بود کی شد ساعتی چند شد باید مردم دانند که روزنامه‌نگار همون گونه نقش دارد که یک حادثه را به طور ریالی و به طور مبرمی به مردم رسانده میتواند. جنگ‌های زیادی اطلاعاتی شد میان روزنامه‌نگاران تاجیکستان و روزنامه‌نگاران قرقیز. در همین جنگ‌های اطلاعاتی ما توانستیم روزنامه‌نگاران تاجیکستان به فکر شما که غالب آییم توانستیم آن چیزی که ما میخواهیم به جهانیان برسانیم در همین جنگ اطلاعاتی. بله من خودم که سایت های فیسبوکی رو بسیارتر مشاهده میکنم بسیارتر مطالعه میکنم متاسفانه در برخی از مسئله های مرزی که با عیب دولت همسایه شد تاجیکستان توانست که تاجیکستان روزنامه‌نگاراش نتوانستند که همون واقعه رو به طور مشخص به طور زبان‌های گوناگون ترجمه کنند زیرا روزنامه‌نگارای قرقیز با 7 زبان با 8 زبان ترجمه می‌کردند و به جهانیان معرفی می‌کردند چون که نمایندگان سیممی ملل متحد عموما زبان‌های تاجیکی را قرقیزی را قریب که نمی‌دانند آنها چه زبان‌های بین‌الملل از قبیل زبان روسی زبان انگلیسی مثلا زبان ایتالیایی زبان خیتایی کاربری می‌کنند و از همین لحاظ روزنامه‌نگارای قرقیز برتری داشتند اما چند گونه روزنامه‌نگارا در شهر دوشنبه مخصوصا روزنامه‌نگاری ورزیده توانستند که در بعضی پرابلم‌های سرحدی خود را همچون نماینده تاجیکستان بر اعلی مشاهده کنند و چند همون عیب‌هایی که به سر ملت ما بار کردند ما توانستیم که به طور فکتی و ریالی و رقمی صفری آنها را مغلوب سازیم و توانستیم جواب بدهیم. البته جواب در ناشکل هم دادیم. چی باید کرد برای اون که نسل نورس اون خواننده‌های مکتب که اینجا ما رو می‌بینند آینده همچون روزنامه‌نگاری کسبی فعالیت بکنند و توانند که یک روزنامه‌نگاری واقعی بشوند چیکار بکنیم ما؟ بله خیلی هم سوال مبرم است سوالی هست که پرابلم‌های زیاد دارد سوالی هست که معماهای سربسته زیاد دارد باید ما در نهاد نسل نورس خودشناسی ملی و احیای دولتداری را آموزیم زیرا که ما شهروندای تاجیکستان هر یک جوان دختر نوباس از سن سال نژاد جنس ملت پوست ما اگر فرهنگ نیاگون را ندانیم ما اگر تاریخ گذشته خود را ندانیم ما روزنامه‌نگار شدن نمیتوانیم ما باید درس عبرت از گذشته گیریم چون که علامه ابوجان غفاروف میگوید که تاریخ گذشته چون شمع است کوشش کن که آن خاموش نگردد اگر خاموش گردد تو در راه تاریکی تاجیکستان خواهی ماند این گفته‌ها ما با شهادت می‌دهد که با اون پیوسته در نهاد نسل نورس مسئله مهم روزنامه‌نگاری نقش روزنامه‌نگاری را و عموما یک تحقیقات‌های علمی و ژورنالیستی روزنامه‌نگار را نشان دهیم که روزنامه‌نگار کیست چی نقش دارد و چی گونه فعالیت می‌کند آنها چی گونه انسانند مثلا بعد روزنامه‌نگار رو می‌بینیم خیلی هم عادی‌اند خیلی هم مثلا انسان عادی و خاکسارند اما در سر آنها در نهاد آنها در دین آنها 1001 دانشی هست که ما نمیدانیم برای همون من مثال میبرم مثلا استاد صالح‌زاده را که خیلی هم روزنامه‌نگار شناخته کشور هستند عموما یک روزنامه‌نگاری هستند که فضای مجازی پنجکین شهر را به جهانیان معرفی کردن واسه مثلا شهرهای بزرگ تاجیکستان معرفی کرده توانستند و هر نوشته های آنها که من میخوانم من باور دارم که یگان روزنامه‌نگاری ورزیده خواه جهانی باشد خواه تاجیکستانی نوشته های ایشان رو عموما قلم زدن نمیتوانند خیلی هم پخته و عمیق و دقیق مینویسند یک مثالی بود برای نسل نورس و از این با نسل نورس مراجعت میکنم که روزنامه‌نگاری یک عشق است یک محبت است یک پیشه است زیرا شاعر میگوید که به هر کاری که همت بسته گردد اگر خار بود
گلدسته گردد. بله کوشش میکنیم که روزنامه‌نگار باشیم. تشکر زیاد. چون اینجا شما از استاد توردیبای صالح‌زاده سخن گفتید، چند قبل در برنامه گذشته با استاد صحبت داشتیم و واقعا استاد گفتن جوانان نسل نورسی امروز فرهنگ تاجیکی را کم و عرق میزنند و کلمه و اون لغت هایی که در زبان تاجیکی است آنها را کمتر میدانند. این است از جمله روزنامه‌نگاران نیست. آن روزنامه‌نگارانی که تازه به کار شروع کردن نورسایی‌هاشون در ندانستن زبان است گفتند، از جمله فرهنگ زبان تاجیکی. و ما در چند از مکتب‌های شهر بودیم، در مکتب‌های جماعت و دهات بودیم، با خوانندگان صحبت نمودیم. چون امروزها همه خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی در دست تلفن موبیلی دارند، در سامانه‌های اجتماعی خیلی فعال هستند، رسم می‌گذارند، در آنجا یگان اندیشه خود را می‌گذارند. چندی از آنها با ما گفتند ما الکی روزنامه‌نگار هستیم، ما در سامانه‌ها فعال هستیم، اگر یگان جای چیزی شد می‌نویسیم و هیچ ضرورت ندارد که ما کسب روزنامه‌نگاری را انتخاب بکنیم. شما چه عقیده دارید در این باره؟ هر نوشته های هر کس رو مردم نمیخونند و قبول نمیکنند. مثال میبرم، وقتی که حافظ یک شعری مثلا شاعرای کلاسیک میخوند، وقتی که شعر رو احساس نمیکند، وقتی که معنی شعر رو خودش درک نمیکند و مردم رسانده نمیتواند. این نوشته هم همین است. خیلی هم از جوانای ما زبان تاجیکی رو به طور مختصری به طور پورا نمیدونند و از این باعث میشود که روزنامه‌نگار خوب شدن نمیتوانند. روزنامه‌نگار باید زبان‌های خارجی را داند، نه کم دو سه زبان. زبان تاجیکی خود را به طور پورا داند. و یک کتابی هست با نام لغت فارس، اگر خطا نکنم در اون لغت فارس قریب 85,000 کلمه های صاف تاجیکانه است. 85,000. اقلا ما 10,000 کلمه رو دانیم، ما در تمام حادثه های این یا آن واقعیت ما به طور ریالی برآمد کرده میتوانیم. و ما نیز تلاش میکنیم که روزنامه‌نگاری در شهر پنجکین رشد بکند و شماری آن روزنامه‌نگارانی که میتوانند در حل مشکلات جامعه نقش گذارند، میتوانند مشکلات را بررسی بکنند، تحلیل بکنند، زیاد میگردند. بله. چون شما عین حال همچون دفتر مطبوعاتی کمیته اجرایی در شهر پنجکین فعالیت میکنید، چی مشکلی ها دارد کسب روزنامه‌نگاری از فکر شما؟ بله، یک گره های ناکشادنی هست که باید روزنامه‌نگار از آن گره ها کشاید و گذرد. یک دریای پرتلاطم، یک باطلاقی هست که کس ناگذر است کسب روزنامه‌نگاری. باید ما گذشته توانیم و باید ما خود را ناتوان نکنیم، زیرا توانستن این خود یک قهرمانی است و باید ما کوشش کنیم در مکتب‌های میانه که تمام درس‌های زبان تاجیکی، ادبیات، عموما درسایی که درباره فرهنگ ملت است بسیارتر کاربری کنیم و بسیارتر در عمق مسائل همون فنها رو دقت مخصوص داده تربیت نسل نورس رو به طور ریالی به دوش خود گیریم و آنها را در برابر خویشتن‌شناسی و خودآگاهی ملی و ترغیب و تشویق سیاست امروزه حکومت تربیت نماییم. تماشاگران عزیز، یادرس می‌سازیم شما برنامه چهره آشنا رو از تلویزیون سیما تماشا دارید. مهمان امروزه ما هستند شیرینشاه نوراللهیف، راهبر دفتر مطبوعاتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین. و شیرینشاه اینجا بخش نوبتی برنامه است، بخش حاضر جواب. کمی از زندگی شخصی شما سخن میگوییم، کمی چهره شما رو برای تماشاگران میگشاییم و اگر شما حاضر باشید اجازه دهید سوال‌ها رو من پیشنهاد می‌سازم. بله، وقتی که شما میگید قبول میکنیم. سوال اولین با شما چنین است که اگر شیرینشاه رو برای نقش آفریدن در فیلم دعوت بسازند قبول میکنید؟ البته که چگونه فیلم است میبینم، مشاهده میکنم، تحلیل میکنم چگونه فیلم است، با آن فیلم رو مردم چگونه قبول میکنند. جهت‌های منفی دارد فیلم، جهت‌های مثبت دارد و امروز مردم ما مثلا کینوهای سریالی ترکی رو میبینن، از همینجا ایستاده مثلا فکر خود رو به همون کینو میسپرند. این اون اکتوری مثلا مثبت اون رو اگر تماشا کنند به خود مثلا عاشق همون اکتور میشوند. این یک چیز به گفته اکبر ترسون، بهترین فیلسوف تاجیکستان، یک هجوم است. چون هجوم معنوی ترکا با آسیا میانه است که باید ما خودمون سازیم که از آنها زیادتر باشد.
мо метавонем, чаро ки натавонем. мо киноҳое дорем ки дар байналмилал ҷоизаҳои махсусан тиллоиро ба даст овардааст ва киноҳои мо бисёртар киноҳои реалӣ аст, аз саргузашти мардум аст, аз саргузашти ини он қаҳрамон аст. албатта ман бозӣ мекунам фақат ба чӣ мегӯям дар нақши мусбат бозӣ мекунам, мусбӣ бозӣ мекунам ва худро ҳамчун як қаҳрамони асосии филм ба мардум расонда метавонам. ва агар ки шуморо дар ягон нақши манфӣ даъват бикунанд, шумо қабул намекунед? агар нақши манфӣ мебинам ки чӣ гуна аст, агар нақши манфӣ дар масалан чӣ кардан хабар кашидан ин ё он сирҳои давлатиро бошад, ман умуман иштирок намекунам, чунки ман дар ниҳоди худам ҳуввияти миллӣ хеле бедор аст. Ман бозӣ намекунам, ин чизро ба худ раво дида наметавонам. Ташаккури зиёд. Касби журналистика ё омӯзгорӣ кадомеро меписандед? агар дар умум гирам, дар нигоҳи фалсафа гирам, омӯзгор ин журналист шуда метавонад. Журналист ҳам омӯзгор шуда метавонад. Бояд журналист дар ҳама соҳаҳои кишвар нақш дошта бошад ва ҳама ниҳодҳои ҷомеаро ба пуррагӣ донад ки ин ё он мақомот ба чӣ корро қодир аст, ин ё он ташкилоти ҷамъиятӣ чӣ корроро карда метавонад. Яъне ки меъёрҳову қонунгузории он ташкилотро бояд донад. албатта ки ман худам омӯзгор будам ва пасон ин вазифаро гирифтам. ман ҳардашро қабул мекунам. ҳардашро қабул мекунам. бале. хуб, оилаи хушбахт аз нигоҳи Шириншоҳ чӣ гуна оила аст? бале, дар бораи оила гуфтем. оила як чеки асосии кишвар мебошад. оилаи солим, ҳаёти солим, ҳаёти солим, ҷомеаи солим, ҷомеаи солим, миллати солим, миллати солим, ҷаҳони солим. ман танҳо оилаи солимро, оилаи хушбахтро аз ишқ мебинам. зеро унвони ишқ дар оила хеле ҳам зиёд аст. вақте ки ишқ дар оила ҳаст, ҳама хушбахт мешавад. чунки бидуни офтоби ишқу муҳаббат дунё торикистон аст. танҳо офтоби ишқ аст ки дурахшандатарин нурҳои худро ба қалбҳои аламдидаи мо ҳувайдо месозад. оилаи солим аз нигоҳи ман, оилаи хушбахт аз нигоҳи ман ин оилае ки ҳамдигарро ҳурмат кунанд, баробарҳоқӣ бошад ва ишқ боша асос. мо низ ба шумо умед мекунем, ба шумо тавонои онро мекунем ки оилаи хушбахт дошта бошед, дар оилаи шумо меҳру муҳаббат бошад. мушкилӣ барои мард чӣ аст? чиро ҳамчун мард шумо мушкил меҳисобед? барои мард як ба ибораи умуман ба ибораи мардуми юнони қадим, мард як аробае ҳаст ки зиндагиро мекашад. бояд наистад, бояд ароба ором наистад. агар истод, аллакай зиндагӣ чӣ мешавад? зиндагӣ вазъи иқтисодиву иҷтимоии сиёсиаш коҳиш меёбад, дар ҳоли пошхӯрӣ аст. мард бояд тамоми мушкилотро паси сар кунад. зеро мардҳо нисбати занон пурҳасраттаранд, пурормонтаранд. зеро мардҳо қариб ки гирья намекунанд. мардҳо бояд пешсаф бошанд, бояд мардҳо милитарист бошанд, яке шикастнопазир бошанд. барои ҳамон кӯдакои Япония, давлати ҷопон пойтахташ Токио аст, вақте ки кӯдакои маъсуми японӣ сухан кардан оғоз мекунанд, масалан қиёс ба кӯдакои Тоҷикистон мегирем, мо мегӯем ки масалан нана ё дада ё ая мегӯем. кӯдакои Япония мо метавонем мегӯям. ин як гапи фалсафӣ аст ки мо метавонем, мо шикаст намехӯрем, мо милитаристем, мо шикаст намехӯрем, мо метавонем, ҳама корро қодир ҳастем. албатта ки мардҳо бояд пешсаф бошанд дар ҳама кор. хуб, агар ки ин хел бошад, чун шумо имрӯз рӯзноманигор ҳастед ва инҷо моро ҳама тамошо доранд, баҳри тамошобинони азизи телевизиони Симо ҳамчун ровӣ як барномаро пешниҳод месохтед. барномаи чӣ гуна дар кадом самт бошад? бигзор барномаи варзишӣ бошад. шумо яке аз барномаҳои варзишро пеш мебаред ва ман меҳмони барномаи шумо ҳастам. ассалому алайкум ҳозирини гиромӣ, тамошобинони азиз. ин навбат барномаи варзишии асили дил аст ки дар ин барнома мо метавонем чеҳраҳои шинохтии варзишии кишварро ба шумо маърифӣ кунем ва ин навбат меҳмони олиқадри барномаи мо ҳастанд яке аз варзишгарои шинохтаи ҷаҳон ва Тоҷикистони азиз, Зебинисо Рустамова, ки як камонкаши хеле мардида ҳастанд. хайрамақдам мегӯем қадими муборак ахтари шуморо ва мехостем чанд суоле дар бораи нақши варзиши камонкашӣ дар ҷаҳон ва саҳми шумо дар ин самти варзиши камонкашӣ чӣ гуна аст ва тамошобинони азизи барномаи мо пешниҳод мекардем. ташаккури зиёд. саломат бошед. воқеан ҳам як ровии варзиш буданд дар ин самт
و من نمیدونستم همچون ورزشکار چگونه به شما جواب بگم چون من ورزشکار نبودم. خب شما کدام برنامه تلویزیونی رو تماشا میکنید پسند شما است؟ در تاجیکستان در شهر پنجکین. شما میدونید اگر که شهر پنجکین بگید بهتر است چون اینجا تماشاگران اکثر ما رو از شهر پنجکین میبینن. بله من شخصا برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان را که تاجیکستان و جهان است یک ژورنالیست پیش میبرد همون چیز رو میبینم بسیارتر چون که قیاسی تاجیکستان در دولت‌های جهان معرفی میشود چون که در دولت‌های اروپا چگونه است در تاجیکستان چگونه است وضعیت سیاسی و اقتصادی فرهنگی رو مشخص میکنند تحلیل میکنند تلقین میکنند من بسیارتر همون چیز رو گوش میکنم و هر روز قریب که تمام این برنامه‌های تلویزیونی سیمای شهر پنجکین رو نیست عموما بسیاری اخبارها رو تماشا میکنم چون که اخبار به یک چیز نوید هست یک چیز نو هست باید ما دانسته گیریم. و اگر خطا نکنم فتح‌الدین زمان میبرد. بله فتح‌الدین زمان بله یکی از نقطه است که روزنامه‌نگار از شهر پنجکین است. بله بله. خب شیرین شاه بار از یگان دختر شپاتی خورده اید؟ نه من دخترها رو حرمت میکنم زیرا زن مادر است زن فرشته است بهشت در قدم مادران است نقش زنها در زندگی خیلی هم پیش است چرا شاته خوریم ما حرمت میکنیم. سلامت باشید. از شما از چی میترسید در زندگی؟ بله خیلی که سال گذشته پرزیدنت ما قید کردن در برآمدهای خود از ترس نترسید از ترس نترسید که این ترس شمایید ترس مرگ است ما باید از ترس نترسیم انسان یک بار زاده میشود یک بار میمیره این فلسفه اسلام است باید ما به همه کار قادر باشیم به همه کار چی به طور ریالی نشان دهیم عقیده خود را رانیم و توانیم و بگیم که ما میتوانیم قریب که من نمیترسم از هیچ چیز از اون کسی که ما رو آفرید از همون میترسیم. شما بجز خدا یعنی از هیچ کس نمیترسید. خوب است نترسیدن کس رو موفق میکند اینکه تو ندانسته قدم میگذاری در جاده و آخری اون رو نمیدونی ولی خود به خود میگی من میتوانم موفق میشم و حتما موفق میشوی. سوالی نوبتی است به شما از همه زیاد چی پسند است در زندگی؟ در زندگی راستی من میخواهم که برای من پسندی خودم شخصا همین است که تمام مردم خنده کنند زیرا که لبخند یک هویدای انسان را دوچند میکند لبخند آدم را خوشبخت میکند و همه برابر باشند. اگر بگویم این زمان چگونه حالت دارید آن را با یک کلمه بیان بسازید چی میگویید؟ این زمان حالتی واقعی خودتان را در عین حالت عین حال در همین ثانیه برای من خوشبختم. تماشاگران عزیز اینجا یک سری دیگری شیرین شاه را میکشیم. شیرین شاه شاعر هستند همچون شاعری جوان شعر می نویسند که من خودم در سامانه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک میخونم. سوال به شما چنین است که اولین شعری که شما نوشتید چگونه شعر بود و اولین شعری نوشته خود را اینجا قرائت میکردید؟ بله تشکر زیاد. اولین شعری من یک شعر سفید است و 4 مثل رباعی است که در یک روز گفته بودم من 2 بیتی است اشتباها. در آن سالها پدرم مهاجر بودند مادر رحمتی هم در سر ما سویابان بودند و همون شعری که من گفته بودم این گونه است که مشو عاشق برادر عاشقی سخت نه تاج عاشقی ماند نه تخت بگفتا مادرم پند پدروار نماز خوانی خداوند میدهد بخت. در جای دیگر همون روز گفته بودم شعر جهان کودکی نام دارد شعر سفید است واقعا یک سخنرانی کودکی که سخن نمیکند در خردی با مادرش چگونه تصویر کردم قرائت میکنم این گونه است. خرد بودم کودکی معصوم خرد بودم کودکی معصوم گریه آلوده مادرم را خوب نمیموندم مادری بیچاره شب تا سحر در سری گهواره من می سراید با علم یک سرود الله‌های مادریش علت میگم الله علت میگم الله مادرم هرگاه که میخواند یک سرود الله‌های مادریش خواب نه بیدار میگشتم سوی مادر گریه آلود خنده میکردم تا اینکه مادری دل سوختم یک نیم نظر خندد همه درهای اندوه و غمش را لحظه بندد. ایا مادر
تو را چون صفحه آیات قرآن دوست می‌دارم. تو را چون مادرم من بهتر از جان دوست می‌دارم. دوست می‌دارم تو را من تا دم مرگ، مادرم بال و پرم سیم و زرم، خورشید تابان سرم چون مادرم جان مادرم. همین است. در نهاد یک دختر چی رو میپسندید؟ در نهاد دختر بله، یک عالم هندو اروپایی یک کتاب دارد درباره شناخت دخترها. قریب دخترها را 4 نمود تقسیم کرده است که با زبان هندگی سمخانی و چترانی و بتمانی و سمیانی. این چیز به ما نشون میدهد که مثلا زن مادر انه که دختر چه مقصد دارد، چه هدف دارد، کدام نمود دختر مثلا چگونه است. این در معامله همون فکر شخصی همون عالم در شده است. من کتاب رو مطالعه کردم، با زبان روسی بود. و من در نهاد دختر باید مهر بینیم، باید محبت بینیم، باید صداقت بینیم، باید یک صله رحم بینیم. چون که دختر آینده مادر است. مادر باید صله رحم داشته باشد. مادر بعد خداست، خدای زندگی است. لباس ملی یا اروپایی؟ البته که لباس ملی. باید ما خودشناس باشیم. و امروز متاسفانه هم سوالی که دادیم، متاسفانه خیلی هم جوانان ما با لباس اروپایی روی آوردند که این یک ضربه سخت برای فرهنگ تاجیکستان در آینده خواهد شد. باید ما سطح این رو گیریم. بهترین کتاب تا این زمان شما خوندید، مطالعه کردید؟ بله، اگر کتاب درباره خودشناسی ملی باشد، این تاجیکانی باباجان غفور فاسکی بهترین کتاب تاریخی میدانم. و کتاب دیگری که من دوست می‌دارم این غمگین نباش. مؤلفش راز میگم عرب است که در یک سال زیاده از 100 میلیون به فروش رفته است. 7 قسمت عبارت است که غمگین نباش. کلمه های مثلا همون آیات های قرآنی رو، آیات های مثلا حدیثی رو به تاجیکی ترجمه کرده، تلقین و تشویق کرده به مردم ما به طور پوسکنده و ساده مثل رودکیوار پیشنهاد کرده است. و اگر اشتباه نکنم در هر یک حکایه، هر یک بابی انا همون کتاب در سرش یا در آخرش نوشتهش دست غمگین مباش. بله، غمگین نباش. این به کس روحیه میدهد. البته. خرسند میشوید. من نیز اون کتاب رو خوندم، واقعا کتاب خیلی خوب است. غمگین مباش. توصیه شما به نسل امروز، به جوانان چی توصیه میدهید؟ در رشته روزنامه‌نگاری؟ در عموم هر نفری که ما رو میبینن. بله، اون کسی که از ما خورده هستند و ما را گوش میکنند، یک جهان سپاس که در برای آینه نیلگون قرار داریم. و جوانان عزیز کشور من به شما پیشنهاد میکنم که اولا غرور ملی بلند تاجیکانه داشته باشید. دومین همین که تمام فرهنگ پاشخورده گذشته تاجیکان را جمع کنید و یک در نهادتان، در غرورتان، در قلبتان بیداری هویت ملی را درج کنید و همچنین خود را یک تاجیک اصیل و تاجدار کامل حقوق در بین دولت‌های جهان با سری بلند نشان دهید. این برای من این پند من است که برای شما است. و همیشه پدر و مادر را حرمت کنید، زیرا رضاگی پدر و مادر رضاگی خداوند است. توصیه من همین است که همیشه با آداب و خوش اخلاق و خوش معامله باشید. خوش رفتاری بهترین چیزی است که در زندگی هر کس ندارد. همین است. و سوال آخرین برنامه چهره آشنا است. درباره برنامه ما نگاه شما چگونه است؟ واقعا یک برنامه هست که آدم رو بیدار میکند، یعنی که نسل نورس رو بیدار میکند و هوسمندی نسل نورس رو در روحیه روزنامه‌نگاری خیلی هم دوچار میبرد. بسیار برنامه یک مکمل است، برنامه مختصری هم باشد که ما در نیم ساعت همه جهت‌های مثبت و منفی روزنامه‌نگاری گفتن نمیتوانیم. اما یک برنامه هست که نقش روزنامه‌نگار رو، عموما انعکاس روزنامه‌نگار رو، عموما مسئله مبرمیت روزنامه‌نگار رو در جهان معرفی میکند. عموما در شهر پنجکین، در دیگر شهرهای ناحیه‌ها خیلی هم معرفی میکنند. خیلی هم باعث افتخار است که چنین یک لایحه، چنین یک برنامه خیلی هم رشد روزنامه‌نگاری در شهر پنجکین رو پیشنهاد کرده اید. بار دیگر تشکر زیاد. سلامت باشید. ما نیز به شما اظهار سپاس میکنیم برای اونی که وقتی خویش را دریغ نداشتید و برنامه ما اومدید. کمی هم باشد درباره شما حرف زدیم، درباره روزنامه‌نگاری، درباره جوانانی که میخواهند روزنامه‌نگار بشوند سخن نمودیم. و یادرس میشویم مهمون امروزی برنامه چهره آشنا بودند شیرین شاه نوراللهیف، رهبر دفتر مطبوعاتی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین.
کوشش میکنیم در برنامه‌های نوبتی باز هم چهره‌های آشنا رو به شما معرفی بکنیم. اون چهره‌هایی که شما میشناسید توانسته باشیم که از حیات آنها کمی هم باشد به شما نقل بکنیم. با امید روزگاری خوش و آسوده شما اینجا میرسیم به فرجام برنامه امروزه. تا برنامه‌های نوبتی